अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवर ममोपासे महागणपति सुदर्शन महाविष्णु महालक्ष्मी आदित्यादि नवग्रह मालांबिका नर्मदा सिंधु कावेरी जन्मं निक्षत्य हिमंद्रदेवादि महाभद्रांबरस्य सज्जलेना पूजा द्रव्याणि च स्वात्मानं च वेदिकोपरि वरुण कलशं वस्त्रेण संप्रोक्ष्य पदेनावगुण्य ओम श्री मादारशक्तये नमः कुंभमूले ब्रह्मणे नमः कुंभमध्ये विष्णवे नमः कुंभाग्रे रुद्राज नमः ओष्ठे स्कन्दाय नमः ग्राणे विघ्नेश्वराय नमः उक्षो वरुणाय नमः पादये भास्कराय नमः पार्श्वे नन्दिने नमः महावेदी शाली योगासनं ददा तुलंबि पदं भक्ते दिलंबि विमलासनं सत्यासनं देव ततः ऊर्ध्वे गणमर्चते नमः तामराय नमः शान्तिकाय नमः मध्ये ओम सिंहासनाय नमः
रूपेण कोणेषु पादाकृतियुगादिदः शुक्लप्रभमिश्रं श्यामञ्जयुगवर्णकवायुगाय नमः त्रेधायुगाय नमः द्वापरयुगाय नमः कलियुगाय नमः नियतिकालः कलाचेतिचतुष्टजव्यक्तस्फटिकाभासो नियतिश्चाञ्जरद्विदिः कालोडानिमपुष्पावः कलाभिन्नाञ्जनप्रभः दिष्पालिका भ्रोक्तमध्यवादस्तके नमः दिशो ओंकारं नीलसमप्रभव प्रभालाभं तलं रजतसप्रभव हेमवर्णाभम् अग्रे मुक्तावलीयुधवान् गन्धाय नमः बीजाय नमः नमः करच्छाया पञ्चाशद्बीजकल्पिता केसराणां चतुष्षष्ट्यां कर्णिकां भूजये ततः मण्डिमण्डलाधिपतये रुद्राय नमः कर्णिकामग्ने ओं घां शक्तिमण्डलाय नमः मण्डलासीनं व्यालजज्ञोपवीधिरव चन्द्रार्कशेखरं द्रयक्कं शुद्धस्फटिकनिर्मलम् त्रिशूलबाणाक्ष मालाभेकरान् विभोङ्गा विमलासनाय नमः विमलासनस्य ऊर्ध्वे ग्लां ग्लो गं गणपत्यासनाय नमः ग्लां ग्लौं गं गणपतिमूर्तये नमः मुष्टिं गृहीत्वा न्यासादिकं विदाय ईशानमूर्धाय नमः मूर्धिनी तत्पुरुषभद्राय नमः भद्रे गं मघोरहृदयाय नमः हृदये वामदेव गुह्याय नमः नाभो ॐ घं सद्योजातमूर्तये नमः पादयोः ईशानमूर्धाय नमः ऊर्ध्वमूर्धिनी ॐ घं सद्योजातमूर्तये नमः पश्चिममूर्धने पश्चिमवक्त्रे ॐ ह्रौं शान्तदीतगणाय नमः मूर्धिनी ॐ घं शान्तिकलाय नमः वक्त्रे विद्याकलादी नमः कृतदे ॐ क्लीं प्रतिष्ठाकलाय नमः नाभ निवृत्तिकलाय नमः पादजो गणानां नमः सरसी उपमस्त्रवस्त्रं नमः नाभ राज नमः पृष्ठे ब्रह्मणा नमः नमः शुभगे ॐ गं नमः गले गणपतये नमः पुरसि वरवरदाय नमः हृदये सर्वधरण्ये नमः नाभो ॐ वसमानय स्वाहा नमः जलरे ॐ नमः शिरसि ॐ महेशाय नमः मुग्मे महे नमः कण्ठे ॐ वक्रतुण्डाय नमः हृदये धीमहि नमः नाभो ॐ तन्नो नमः ऊर्वोः श्री नमः जान्भोः ॐ प्रचोदयात् नमः पादयोः राम गुणो गणपत नागेन्द्रान्नन सुन्दरं करजुगां भूदें कुशं भासगम् गन्धं मञ्जुलड्डुकञ्ज दददं हस्तद्वगे मेखला मालालं गरदमध्यमं भुजमिलते यज्ञोपवीतं भजे राम गुणो गं गणपतये नमः विद्यादेकाय नमः नेत्रेभ्यो नमः अहं त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनां भवमस्रवस्तमो राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणट्पदानष्टन्भन्नोतपेसिदसादनो राम गुणो गं गणपतये नमः मूलेन आवागणपुत्र पुष्पेरञ्जलिमा भूर्य मन्त्रवो वेदादिकलो वेदो चण्डमाट्टाण्डवो आदिकारणद्याः क्रमेण यान्तमुच्चरन् सर्वकर्तारव यावत् पूजावसानगव त्वं प्रतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् सन्निधिं भव प्रीतो सुप्रसन्न वरदो स्वामिन् प्रसीद प्रसीदति ज्ञाप्य मागदार्घ्यं दत्त्वा षडङ्गस्थानेषु ॐ हां हृदयाय नमः ॐ सरसे नमः ॐ खुंशिकायै नमः पदाय नमः ॐ नेत्रेभ्यो नमः पादयोः पाद्यं स्वागान्तमूलेन मुखेषु आचमनं स्वागान्तमूलेन शिरसे अर्घ्यं दत्त्वा षडन्तमूलेन पुष्प दूर्व अक्षता दध्यात् स्वाहान्तमूलेन धूपदीपोष दद्वा आभ्यङ्गोर्ध्वर्धने निर्मजनास्नेन नमः शिवदत्त्वा नमः अधिपतये गं गणपतये नमः माया दत्त्वा नमः अधिपतये गणपतये नमः इण्डादिभिः पुष्पधामादिभिः अलङ्कृत्य अस्त्रेण गण्ठां पादयन् मनोरथमुद्रां दद्वा ब्रह्माण्डालयाङ्गस्थानेषु ॐ गों ईशानमूर्धाय नमः पृष्ठवक्त्राय नमः अघोरहृदयाय नमः वामदेवक्याय नमः ॐ सद्योजातमुत्तरे नमः ॐ हृदयाय नमः सरसे नमः ॐ कुंशिकायै ईशानस्य नेत्रस्य उत्तरतले विन्यस्य ईशानस्य उत्तरतले विन्यस्य हृदयं पण्णमः ॐ गां पाषाढकुम्भं नमः पञ्चमावर्णेभ्यो नमः आवाक्य सम्पूज्य अर्घ्यं दद्वाः एतेषां पञ्चासन पञ्चाभरण सकल दत्वा अधिपतये साङ्गाय सायुधाय सशक्तरे शबरिवाराय सर्व अलंकार भूषिताय उमामगेश्वर ओम हां सर्वस्य देवस्य गणनाथाय नमः ईशानस्य देवस्य गणनाथाय नमः ओम पशुपतेर्देवस्य गणनाथाय नमः रुद्रस्य देवस्य गणनाथाय नमः ओम हां उग्रस्य देवस्य गणनाथाय नमः भीमस्य देवस्य गणनाथाय नमः ओम हां अकथोर ओम श्रोम ईशान जगद्भुवे नमः मूर्धनि तत्पुरुषवजद्भुवे नमः वक्त्रे अघोर विश्वभुवे नमः कृतदे वामदेव रुद्रभुवे नमः नाभो योजात ब्रह्मभुवे नमः पादयोः ओम शान्तिकलाय नमः मूर्धनि शान्तिकलाय नमः वक्त्रे विद्याकलाय नमः अम्बोजाभयशक्ति कुक्कुटधरं रक्ताङ्गराघोज्ज्वलं
सुब्रह्मण्यमपात्मके प्रणमदां पीति प्रणासोद्यतो सां सं सुब्रह्मण्याय नमः विद्यादेहाय नमः नेत्रेभ्यो नमः निगश्वेत समायुधैः काले हरिद्भमावर्णैः इन्द्राय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्धः प्रचोदयात् सां सं सरवणभग सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः मूलमन्त्रेण आवाहयै नमः प्रथमावरणादि पञ्चमावरणदेवताभ्यो नमः आवाक्य सर्वोपचारैः सम्पूज्य भवस्य देवसुधाय नमः देवस्य सुधाय नमः ईशानस्य देवसुधाय नमः देवस्य सुधाय नमः रुद्रस्य देवसुधाय नमः देवस्य सुधाय नमः भीमस्य देवसुधाय नमः देवस्य सुधाय नमः ॐ सौं सर्वणभवको सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः आवाक्य सम्पूज्य अर्घ्यं नमः कृतते धीमहि नमः नाभो तन्नो नमः पूर्वोः शास्त्राय नमः जान्वोः प्रचोदयाय नमः पादयोः हस्ते पुष्ट नमः पीडशक्ति नमः पीडशक्तिमूर्तये नमः पीडशक्त्यै नमः प्रथमावरणादि अधिकम्बिदाय वाद्यम् ॐ दशाङ्गं गङ्गुलो वेदं सुगन्धं च सुमनोगरो दीपं सन्दर्शयामि समर्पयामि वेदोक्त मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मूलमन्त्रं यदाशक्यं च भिद्वा गं गणपतये नमः सुं सुब्रह्मण्याय नमः ॐ ह्रूं नमः प्रायगोत्रे देवताभ्यो नमः समर्प्य प्रार्थ्य देवदेव जगन्नाथ जगदानस्ति नहेन्द्र वृद्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा अश्वमेधाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्ठनेमहे பக்தர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். एवं व्याधयो नित्यं सयोगी योगिराम्बरः नाराधिपति नमो गणपति नमः प्रभुपति नमस्ते ब्रह्मोदराय एकदन्ताय विनाशने शुभश्राय श्रीवरदमूर्ति नमो नमः भद्रन्दनादो ओम शान्ति 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 विश्वेर समायुधैरायाय सहस्रयुगे आयुष्मे सदिगद्रुगः तनोविषौवर्णीयास्तेलुदरास्तव सुब्रह्मण्यं पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि दादा विदाता परमोर संदिग्ध प्रजापति परमेष्टि विराजा यावत्तं लोकेन सागवयगं दास्तारं सर्वोस्तो
प्रदाय राजास्य भाष्या लक्ष्मी वैरवां देवसखा कीर्तिश्चरिदासः गोस्परासे संगीतवृत्तदादमे शक्तिभासावरां ज्येष्ठां लक्ष्मीरासयाम्यहं भूदम समर्पण सर्वानर्नद मेघ्रघाद राजराजविहाण्डमुष्टाङ्गरेषणी ईश्वरेण सर्वभूतानां सिंहादिदेवसमे गृहे देवी मातरं श्रियं भासयमे कुले आर्द्रा पुष्करणे सुवर्णामहे सूर्यामिरण्महे लक्ष्मीं जातवेदो महावः मेधा सरस्वती सारस्वती भयसा बिंबमाना सामां मेधा स्मृतिकादिसंदा मेधामयि प्रदामयि अग्निस्तेजोधामयि मेधामयि प्रदामयि इन्द्रियन्द्रधामयि मेधामयि प्रदामयि वाग्देवी विद्महे ब्रह्मपत्नी धीमहि वाणी प्रचोदयात् ओम नाद्यौर्वर्णान्तरिक्षं महित्वा आयनो प्रस्थिरक्रमेण धरं मातत्पदन्ताय शिष्ये अस्य प्राणादिवादित्यन्त्यस्तिरोचनारक्षामुद्रमुद्रायि सर्वसिद्धिजधीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ओम प्रातरग्निं ओम श्रीर्वत्यस्वमायुष्यमारोग्यमावेद शोभामानं महीयते காத்து ரட்சிக்கக்கூடிய சுடலமாட சுவாமி பேச்சுகாளி அம்பிகை இசக்கி அம்பிகை முண்டசுவாமி போன்ற எல்லா தெய்வங்களுடைய தனிப்பெரும் கருணையினாலும் நமது திருக்கோவிலுடைய திருக்குடமுழக்கு நன்னீராட்டு பெருஞ்சாந்தி பெருவிழாவிலே இன்றைய தினம் காலையிலே வந்த வினையும் வரக்கூடிய வினையும் வேறறுக்க வல்ல முழு முதற்கண் கடவுளான விநாயகப் பெருமானை வேண்டி கணபதி பூஜை முதல் தொடங்கப்பட்டு ஆலயத்தினுடைய வடகிழக்கிலே பாலாலயம் செய்து வைத்திருந்த எல்லா தெய்வங்களிடத்திலேயும் சென்று கும்பாபிஷேகத்திற்காக அனுக்ஞை பூஜை என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலான அனுமதி பெறும் நிகழ்ச்சியாக நடைபெற்று யாகசாலையிலே பஞ்சாசனம் பஞ்சமாவரணம் என்று சொல்லக்கூடிய உயரிய முறையிலே விநாயகப் பெருமான் முருகப்பெருமான் சாஸ்தா போன்ற தெய்வங்களுக்கெல்லாம் கும்பத்திலே உரியேற திரியேறும் என்ற சொல்லுக்கு இணங்க பூஜைகள் நடைபெற்று தற்போது யாகங்கள் தொடங்கி இருக்கிறது. அனைவரும் மனதார இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு கண்ணினால் இறைவனை தரிசித்து கொண்டு காதினால் மந்திரங்களை நாதங்களை கேட்டுக்கொண்டு வாயினால் இறைவனுடைய நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டு யாகத்தை தரிசித்து எல்லாம் வல்ல விநாயகப் பெருமானுடைய திருவருள் அனைவருக்கும் கிடைக்கப்பெற்று வாழ்நாள் வெற்றி நமக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நமக்கு வந்த வினையும் வரக்கூடிய வினையும் எல்லா விதமான வாழ்க்கையிலே இருக்கக்கூடிய தடசங்களை எல்லாம் தடை கற்களை எல்லாம் படிக்கற்களாக அமைது வெற்றி கனியை பெற வேண்டும் என்று விநாயகப் பெருமானை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு எம்பெருமானிடத்திலே திருவடியை நாம் மனதிலே வருத்தி கொண்டு எம்பெருமானை எம்பெருமானுடைய அனுகிரகம் அனைவருக்கும் கிடைக்கப்பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இப்போது கணபதி ஹோமமானது தொடங்க இருக்கிறது. அதனை கணபதி கம்மவாமஹே கவிங்க வேனாபவஸ்ரவஸ்தமா கணபதி கம்மவாமஹே கவிங்க வேனாபவஸ்ரவஸ்தமா நமோ கணபதயே நம பிரமதபதயே நமஸ்தே சுலம்போதராய श्रीमन्मूर्तये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे दशमाणे स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं गणपतये ह्रीं क्लीं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे दशमाणे स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं
सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा श्री वसमानय स्वाहा स्वाहा श्री मुरे मुखे गणपति नवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा गणपति नवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपति वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय स्वाहा सुविजाजलिके स्वाहा हरे नमो हे रम नमो दिद सर्वसंकट निवारे निवारे ओम भट स्वाहा हरे नमो हे रम नमो दिद सर्वसंकट निवारे निवारे ओम भट स्वाहा नमो हे रम नमो दिद सर्वसंकटं लक्ष्मी गणेशाय मध्यम पुत्रं प्रयच्छ स्वाहा लक्ष्मी गणेशाय मध्यम पुत्रं प्रयच्छ स्वाहा लमांबा समेत महादेव ह्रीं क्लीं सां सौं सर्वणभवाय स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं सां सौं सर्वणभवाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सां सौं सर्वणभवाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सां सौं सर्वणभवाय स्वाहा स्वाहा ह्रीं ह्रीं क्लीं सां सौं सर्वणभवाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सां सौं सर्वणभवाय स्वाहा प्रायगोत्रे स्वाहा गोत्रे स्वाहा नाराय विद्महे भवपुत्राय धीमहि सुपुरुषाणः स्वाहा प्रथमध्यामस्ति नाद प्रबोधने देवकये श्रीर्वादेवी दुषदां स्वाहा सोस्मिरामिरण्य प्राकारा महाद्राञ्ज्वलन्तीं धृतां दर्पयन्ति श्रीरावद्वर्णान्तामिव वक्कये श्रियं स्वाहा प्रभासामि सदा सत्येत भवनेव सृष्टः स्वाहा विद्महे सर्वसिद्धीदे धीमहि धरा प्रचोदयात् स्वाहा प्राजादित्यं भगं भक्षीत्या स्वाहा प्रणे दुर्भग सत्यराधो भगेमान्ति अमुदवदन्ना प्रणोदनियोगो भिडश्रीर्भग प्रध्रुवन्द्रवन्दस्याम स्वदेवास्तेन वयं भगवन्दस्याम भग सर्विद्यो हविं सनो भगवरयिता भवे हस्तायो शशोणमन्दत दिग्रावे वसुदये पदाय सर्वादीनमसमिदं भगन्नार्थमिवाश्वावादिरामोऽन्तस्य समिद्यसे सदावसोऽन्याभरस्ता सद्दं संवादद्दं संभोमणां सिजानदा देवा भागीता पूर्वे सञ्जानाना पासादे सा द्रसमेदि समानि सामानं मनस्सगजित्तमे शारवन्द्राभिमन्द्री याणि कुण्ड धर्मशास्ता திருவடிகள் போற்றி போற்றி ஸ்ரீ பேச்சிகாளிம்பிகா திருவடிகள் போற்றி போற்றி இசக்கியம்பிகா திருவடிகள் போற்றி போற்றி முண்டசுவாமி திருவடிகள் போற்றி போற்றி மெய்யன்பர்களே செல்வர்களே எல்லாம் வல்ல இறைவன் திருவருளாலும் குருவருளாலும் கருணையே உருவான கண்கண்ட தெய்வமாக நம்மளுடைய குலத்தை எல்லாம் காத்து ரட்சிக்கக்கூடிய நம்மளுடைய குலதெய்வமாகிய சுடலமாட சுவாமி பேச்சியம்மன் இசக்கியம்மன் முண்டசுவாமி ஏழானை கொண்ட தர்மசாஸ்தா போன்ற எல்லா தெய்வங்களுடைய தனிப்பெரும் கருணையினாலும் நமது திருக்கோவிலுடைய இந்த கும்பாபிஷேக பெருஞ்சாந்தி பெருவிழாவிலே இன்றைய தினம் நமக்கெல்லாம் வந்த வினையும் வரக்கூடிய வினையும் வேறறுக்க வல்ல விநாயக பெருமானை வேண்டி கணபதி ஹோமமானது நடைபெற்று சுக்குக்கு மீறிய மருந்தும் இல்லை சுப்பிரமணிய சுவாமி மிந்திய தெய்வம் இல்லை என்று சொல்லுவார்கள். அந்த வகையிலே திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய மூலமந்திர ஹோமம் தர்ம ஏழானை கொண்ட தர்மசாஸ்தாவினுடைய அருளை பெறுவதற்காக தர்மசாஸ்தா மூலமந்திர யாகங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றது. விநாயகர் தான் உலகம், உலகம்தான் விநாயகர் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. காரணம், விநாயகர் பெருமானுடைய வலது கண்ணானது சூரியனாகவும் விநாயகர் பெருமானுடைய இடது கண்ணானது சந்திரனாகவும், சூரியனும் சந்திரனும் உதயமாகவில்லை என்றால் உலகம் ஸ்தம்பித்து போய்விடும். அப்பேற்பட்ட அந்த இரண்டு கண்களாக சூரியனும் சந்திரனுமாகவும் விநாயகர் பெருமானுடைய 4 புஜங்கள் 4 கரங்களும் 4 வேதங்களை குறிக்கின்றது. ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண என்று சொல்ல மனித வாழ்க்கையிலே நம்பிக்கையை ஊட்டுகிறது. அதனால்தான் சொல்லுவார்கள், தும்பிக்கையை நம்பினோர் நம்பிக்கையை இழக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லுவார்கள். கம்முன்னு இருனா ஓம் கம் என்ற அச்சரம் இருக்கின்றதே, அந்த எழுத்து விநாயகருக்கு உரிய மூல மந்திரம். சப்தகோடி மந்திரங்கள் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய கரும்பு இருக்கு, அந்த கரும்பை ஒரு டம்ளாருக்குள்ள அடக்க முடியாது. எப்படி ஒரு மிஷினுக்குள்ள கொடுத்து அந்த ஜூஸா
அப்படி சாரை எடுக்கிறோமோ அதே போல விநாயகருக்கு உள்ள அக்ஷரம் ஓம் கம் என்ற அக்ஷரம். ஓம் கம் கணபதையே நமஹா, இதுதான் விநாயகர் பெருமானுடைய மூல மந்திரம். பீஜ அக்ஷரம்னு பேர். பீஜம்னா விதை. அண்டமாகி பிண்டமாகி பேரண்டத்திலே கலந்து பிரம்மாண்டத்தில் ஒடுங்குமோ யான் பசித்ததாகி தான் பசித்ததோ அப்படின்னு திருமூலர் சொல்றார். பீஜம் என்றால் விதை. செடி கொடி மட்டும் விதையிலேருந்து முளைக்கிறது இல்லை. நம்ம தாய் வயிற்றுக்குள்ள நம்ம உருவாகும் போது கூட விதை மாதிரி தான் உருவாகிறோம். அதனால்தான் பிண்டமாகி அண்டமாகி, பிண்டம் என்றால் நம் வயிற்றுக்குள்ள தாய் உள்ள வயிற்றுக்குள்ள உருவாகும் போது 60வது நாள் வரைக்கும் பிண்டம் மாதிரி தான் இருப்போம். அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு உருவம் பெறுவார். நம்ம படைக்கக்கூடிய பிரம்மா ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து தாய் வயிற்றுக்குள்ள உருவம் செய்வார். உருவம் செய்யும் போது கையை ரெண்டையும் முன்னாடி வச்சு செய்ய மாட்டார், பின்னாடி வச்சுதான் அந்த தாய் வயிற்றுல உருவம் செய்வார். அப்படி அது பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏற்ப அந்த உருவமானது அமையும். அப்போ அந்த பிண்டமாகி அண்டமாகி, அண்டம் என்றால் இந்த பூமி, பேரண்டம் என்றால் 7 14 உலகம். மேல 7 உலகம் இருக்கு. பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், தபோலோகம் என்ன 7 லோகம் இருக்கு. பூமிக்கு கீழே அத்தல வித்தல சுதல தலாதல பாதாளன்னு 7 லோகம் இருக்கு. அதான் 7 14 உலகம்னு சொல்றோம். பிண்டமாக உருவாகி அண்டத்திலே சேர்ந்து பேரண்டத்திலே கலந்து பிரம்மாண்டத்தில் ஒடுங்குமோ. பிரம்மாண்டம்னா என்ன? நம்ம மொத்ததெல்லாம் பிரம்மாண்டம்னு சொல்றோம். அந்த தெய்வம் இருக்கே அதுதான் பிரம்மாண்டம். நம்மளுடைய குலத்தை காத்து ரட்சிப்பாரே அவர்தான் பிரம்மாண்டம். அந்த பிரம்மாண்டத்தில் ஒடுங்குமோ. தூசி மாறி இறைவனுடைய நுனியில, விரல் நுனியில தூசி மாறி இருக்கா இந்த அண்ட சராசரமும். அப்ப நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறோம். ஆக அந்த நம்பிக்கை தும்பிக்கையை நம்பினோர் நம்பிக்கை இழக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்வார்கள். பேசாம கம்முன்னு இருந்தா மனதுக்குள்ள விநாயகரை நினைத்துக்கொள், எல்லா காரியம் அவர் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கிராமத்துல சொல்லுவாங்க. பேசாம கம்முன்னு இரு, சிவசிவான இரும்பாங்க. சிவசிவான இருந்தா என்ன? இந்த மூக்கு இருக்கே, இதுக்கு பேர் நாசி மூக்குன்னு பேரு. உள்ளுக்குள்ளே செல்லக்கூடிய காற்றுக்கு வாசி யோகம் என்று பெயர். வாசியை அடக்கினோர் ஞானி. வாசி என்றால் காற்று. நாசி சில்லு உடஞ்சிருச்சு சொல்லுவோம், ரத்தம் வந்துச்சுன்னா. அப்போ நாசியின் வழியாக வாசி என்ற காற்று உள்ளுக்குள்ளே சென்று வெளியில வரும்போது எப்படி வரணும்? வாசி. திருப்பி போட்டா என்ன வரும்? திருப்பி போட்டா என்ன வரும்? சிவா. அப்ப சிவசிவா சிவசிவான்னு வெளியில வரணும். அந்த காத்து வராமையே உள்ளுக்குள்ளேயே அடங்கிருச்சுன்னா இல்லைன்னு அர்த்தம், உயிர் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஆக சித்தத்துக்குள்ளே சிவனை காட்டி என்று விநாயகர் அகவல்ல நம்ம அவ்வை பாட்டி கூறுகிறார். ஆக இந்த சித்தத்துக்குள்ள நம்மளுடைய சுரமான சுவாமியை காணணும், இதயத்துக்குள்ள முதல்ல காணணும். அதுதான் அதனுடைய வழிபாட்டினுடைய தத்துவம் தான் இந்த யாகம் பூஜை வழிபாடு எல்லாமே. ஆக தும்பிக்கையை நம்பினோர் நம்பிக்கையை இழக்க மாட்டார்கள். விநாயகர் பெருமானுடைய 2 கால்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தை குறிக்கின்றது. விநாயகர் பெருமானுடைய தொப்பையானது, வயிற்றானது இந்த அண்ட சராசரத்தை பூமியை போன்றே உருண்டையாக திகழ்கிறது. விநாயகர் பெருமான் உருவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பெரிய பெரிய உருவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பாகங்கள். ஆனால் அவர் முகத்தை பாருங்க, ஒரு சாந்தம், ஒரு அமைதி, ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆக உருவத்துக்கு தகுந்தபடி பெரிய உருவமாக இருந்தாலும் யானையை பாருங்க, யானையினுடைய உருவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பெரிய கால், 9 அடிக்கு கால் இருக்கும். அதனுடைய தும்பிக்கை, அதனுடைய நாக்கு, அதனுடைய பல்லு, இப்படி அதனுடைய வாலு, இப்படி எல்லா உருவமும் அந்த யானைக்கு பெருசா இருக்கும். ஆனா கண்ணை மட்டும் பாருங்க சின்னதா இருக்கும். அதே போலதான் விநாயகர் பெருமானுக்கும் கண்ணு சின்னதா இருக்கும். ஏன்? எதையும் உற்று கவனி, கர்வம் கொள்ளாதே, நான் என்ற அகந்தையை ஒழி என்பதற்கு இனி நமக்கு வாழ்நாள் வெற்றி கிடைத்து கொண்டே இருக்க போகிறது. அந்த விநாயகர் பெருமானை வேண்டி யாகத்தினுடைய நிறைவு பகுதியாக பூர்ணாகுதி நடைபெற இருக்கிறது. அதற்கு முன்பாக கோமாதாவிற்கு சாட்சாத் லட்சுமி தேவி உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பசுமாட்டுக்கு பூஜை பண்ண போறோம்.
எல்லாரும் வெக்கப்பட தேவையில்லை. குழந்தை அழுதாதான் தாய் பால் கொடுப்பா, பசியாத்துவா. அந்த மாதிரி நம்ம வாயால அம்மனை கும்பிட்டுருக்கோம். லட்சுமி தேவி சாட்சாத்காரமா அதில் உட்காந்துருக்கா. நமக்கு வேண்டினோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் வந்து சேரும், 14 செல்வங்களும் வந்து சேரும். அதனால இதுல வெக்கப்பட தேவையில்லை. யாருக்கெல்லாம் நிறைய பணம் வேணுமோ சத்தமா சொல்லுங்க. லக்ஷ்மி க்ஷீர சமுத்திர ராஜதனயா ஸ்ரீரங்க ராமீஸ்வரி ராசீபூத சமஸ்த தேவவனிதாம் லோகைக தீபாங்குராம் ஸ்ரீமது மந்திர கடாட்ச லப்த விபவது பிரம்மேந்திர கங்காதராம் துவாம் த்ரைலோக்ய குடும்பினி சரசிஜாம் வந்தே முகுந்த பிரியாம் சித்தலக்ஷ்மி மோக்ஷலக்ஷ்மி ஜெயலக்ஷ்மி சரஸ்வதி ஸ்ரீலக்ஷ்மி வரலக்ஷ்மி ஆதிலக்ஷ்மி அன்னலக்ஷ்மி தனலக்ஷ்மி தானியலக்ஷ்மி சந்தானலக்ஷ்மி சௌபாகியலக்ஷ்மி வீரலக்ஷ்மி விஜயலக்ஷ்மி ஆதிலக்ஷ்மி அன்னலக்ஷ்மி மகாலக்ஷ்மி மம சர்வதா ஆயுர்தேஹி தனம் தேஹி வித்யாம் தேஹி மகேஸ்வரி சமஸ்த அகிலம் தேஹி தேஹி மே பரமேஸ்வரி நாராயணி கோமாதா எங்கள் குலமாதா தாயே நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த பாவங்களையும் குற்றங்களையும் தரித்திரங்களையும் நீக்கி குடும்ப தோஷம் ஜாதக தோஷம் வம்ச தோஷம் கிரக தோஷம் போன்ற எல்லா தோஷங்களையும் விலக்கி நதி சாபம் பட்சி சாபம் பசு சாபம் ரிஷி சாபம் சுமங்கலி சாபம் கன்னி சாபம் தெய்வ சாபம் பித்ரு சாபம் போன்ற எல்லா சாபங்களையும் நீக்கி கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கபடு வாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழிப்பினி இல்லாத உடலும் சரியாத மனமும் அன்பு அகலாத மனைவியும் அன்பு அகலாத கணவனும் தவறாத சந்தானமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் துளையாத நிதியமும் கோணாத கோளும் ஒரு துன்பமில்லாத வாழ்வும் 16 செல்வங்களையும் அருள்வாயாக. எல்லாரும் நல்லா மகாலட்சுமியை வேண்டிட்டு இந்த அர்ச்சனை பண்ண குங்குமத்தை சத்யோ ஜாதாஜவே நமோ நமः ரமே பவஸ்வம் நமோதாய நமः காமதேவாய நமः ஜேட்டாய நமः ஸ்ரேஷ்டாய நமः ருத்ராய நமः காலாய மக்கள் விகுருணாய நமோ பலவிகரணாய நமः மனாய நமः மன பிரமதனாய நமः சர்வபூதவனாய நமோ நோந்தனாய நமः கோனேஹ்யோ தகோனேஹ்யோ கோரகோரதனேभ्यः சர்வேभ्यः சர்வசர்வேभ्यो நமஸ்தே ஸ்வருபேभ्यः தத்புருஷாய வித்மஹே महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मा सुगोमे सदा शिवो विवाहरतं पृथिव्यावेश्वराय दानमत्यं कमेकं संप्राणासदिन्द्राणाम् आसन्नापात्रं देवाः भूमुत्तमान्यो सर्वमेवो
पुष्पवान् प्रजावाहन् प्रसमान् भवति एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवते यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान् वेद प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतवेदस्य च परस्य महेश्वरः अष्टावती नवपदी भगवती सहस्राः कराममे व्योमन्ने समेत महागणपते महावली देवदेयामे जयंती नारायण शंभुनाथ नववीर पूजित मयूर वाहने देवीय ऋतुशृंगार सुब्रह्मण्य परमेश्वराय नमः आचियूर श्री एव्यानि कुंड धर्मशास्त्रे नमः सपरिवार देव भवती चंद्रमाला पुष्पः पुष्पवान् प्रजावाहन् प्रसमान् भवति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शिवात्र चित्रं बलौ திருக்கரை கோகிலார் நம் கடம்பெடை பெற்றவர் பைங்கினர் தென்கடம்பை திருக்கரை கோகிலார் தன்கடன் அடியேனையும் தாங்குதல் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே கல்வி முதுகாட்டில் ஆடி கண்டாய் காலரையும் காலான் கடந்தான் கண்டாய் புள்ளியுலை மானின் தோளான் கண்டாய் புலி உரிசீராடை புனிதன் கண்டாய் வெள்ளி பெருமுடிவேல் சூடி கண்டாய் வெண்ணீற்றான் கண்டாயிலும் செத்தில் மேஜ வள்ளி மணாளர்க்கு தாதை கண்டாய் மறை காட்டுரையும் மணாளன் தானே நாதினே தன்னடிகள் பாடுவித்த நாதகனே பேயேன உள்ள பிழைபொருக்கும் பெருமஜனே சீயேதும் இல்லாத செய்பணிகள் கொண்டருளும் தாயான ஈசற்கே உலகலாம் வந்து ஒருதற்கரியவன் இளப்புடாவிய நிர்மலை வேதியன் நடையின் ஜோதியன் நாம் வளர்த்து ஆடுவான் மடரட்சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வரியாம் மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் பஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லனை எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கு கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கிடைத்தங்களே ஏன் மனிதேறிய யாழ் முகம் ஒன்று ஈசனுடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்று ஊருமடி யாழ்வினை தீர்த்த முகம் ஒன்று குன்றுருவல் வேல்வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று மாறுபடு சூரரை வைத்த முகம் ஒன்று வள்ளியை மனம் உணர வந்த முகம் ஒன்று ஆறுமுகம் ஆனபொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமானே மேன்மை கொள் செய்வோம்